नमस्कार। आज ओडिशा संकेत टीवी तरफ आपण मु स्वागत एवं अभिनंदन जनाऊँगी। बर्तमान आम उपस्थित अच्छु मयूरभंज जिलार बेतनटी ब्लॉक अंतर्गत पाटिलीपुरा ग्राम पंचायतर दारियाकुंडी निकटर आईठारे आज आमर पक्षी गणना अनुष्ठित होता। ए पक्षी गणनार नेतृत्व नहीं आम गण पहुँची बेतनटी रेंजर जड़े बनरक्षी श्रीमती नमिता सेठी आम गहन उपस्थित अच्छा पाटलीपुरा उच्च विद्यालय विज्ञान शिक्षक सी आम सहित सामिल होते श्रीजुक्त शिशिर कुमार नायक जी कि आमर बेतनटी ब्लॉकर अष्टा संघर सभापति अच्छा आम गहन उपस्थित अच्छा आमर वन विभाग समस्त कर्मचारी माने मुझे कहबी से टिके नाम कहे। सुशांत महंत बड़ामपुर सेक्शन देवानंद महंत बेतनटी सेक्शन बॉयसिंगा सेक्शन नाम बलिया नायक श्रीधर महाकुंड बेतनटी सेक्शन राजीव कुमार कोवाट बेतनटी सेक्शन। बहुत धन्यवाद। तेबे आसतु एजी से सकाळ पाखु सूर्य उदय हवा पूर्वर से उपस्थित अच्छा से दीर्घ 3 घंटा धरी 3-4 घंटा धरी से पक्षी गणना करुले। आमे तांकर टिके अनुभूति नवा जे वास्तव रे से पक्षी गणना सामिल हो जगार केते पक्षी देखिले कौन अनुभव कले टिके आमे तांकर प्रत्यक्ष तांकर अनुभूति नवा। मो स्वागत करुच्ची ए टीम रो लीडर जे दायित्व नहीं कि आसचंती श्रीमती नमिता सेठी महोदया को। नमस्कार। मुझे बेतनटी वनांचल बड़ामपुर सेक्शन रु आमर यहाँ प्रति वर्ष केवल ये विंटर सीजन ले बर्ड सेंससटा हुए जेहेतु जो आमर बाहर देश जो विभिन्न प्रजातिर पक्षी माने तांकर से साइड रे बरफ पड़ जिबारु से माने आमर रहिया को जो तांकर असुविधा हुए बासस्थली से माने खोजी खोजी आमर ये ओडिशा को प्रत्येक वर्ष ये शीत दिन रे ही पळि आसंती। तेणु आम आज आसीचु एटा नड़पुर बीट अधीन रे थिबा दारियाकुंडी जो येटा जलाशयटा सेठी विभिन्न प्रजातिर पक्षी केते कण को प्रकार आसीचंती आमे ताको काउंटिंग करिया पे आसी थाओ। एठी आमे आसिकी पहुँचिकी आमर जो सार माने सब उपस्थित आमर सब भाई माने एठी उपस्थित तांको नेकी आमे देखिलु जो विभिन्न प्रकार से प्राय होची सराली डाहुक आमर लिटिल इग्रेट आ से लिटिल कर्मोरांट अनेक प्रकार हो पक्षी आमे देखिया को पाइलु। मैडम विदेश रु आसथिबा किछि पक्षी आपनकर दृष्टिगोचर रही कि आज तो ए वर्ष होची सेमिति किछि आमे देखिया को पाइलुनी जस्ट से लिटिल कर्मोरांट आ लिटिल इग्रेट सराली डाउको एगुड़ा कमन प्राय देखिया को पाइलु। तथापि विदेश रु अल्प आछंती। हाँ विदेश रु अल्प कहीं आमर एठी नहले भी दारियाकुंडी रे नहले भी आमर जेहेतु टोटाल बारिपदा डिविजन ले चारिआडे आज सेंसस चलची अन्य स्थान गुड़ार विभिन्न प्रकार होची नुआ नुआ पक्षी सब आसंती। आज आम एठू एई पक्षी गुड़ा को सब देखिया को पाइलु। बहुत धन्यवाद मैडम। जहा हो सी सकाळ पाखु आसी पक्षी गणना सामिल होते एवं तांकर अनुभूति श्रोता मान निकट में कहले। मु बर्तमान अनुरोध करी आम विद्यालयर विज्ञान शिक्षक जी कि सकाळ पाखु सूर्य उदय पूर्वर से आसी पहुँची ये पक्षी गणना सामिल होते मु सार को स्वागत करुच्ची ओडिशा संकेत टीवी को। सार आपनकर टिके स्मृति अनुभूति कहतु ये जो दीर्घ समय धरी आप पक्षी गणना करुले आपण कौन देखिले कौन अनुभव कले। प्रथमे ओडिशा संकेत टीवी की प्रथम धन्यवाद जनइबी सी आज आम निकट में आसी पहुँचती आम निकट में अच्छा ए वनांचल विभाग समस्त कर्मचारी वृंद समस्त को स्वागत। मु जेहेतु ये आम जो दारियाकुंडी निकट में अवस्थित थिबा बुढ़ावण नदीर बेल्ट रे अवस्थित थिबा एक विद्यालय कृष्णचंद्र शिक्षा निकेतन मुझे विज्ञान शिक्षक
ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଜଣେ ବାୟୋଲୋଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ସେନ୍ସସ୍ ଟାଇଗର ସେନ୍ସସ୍ ଏ ବାର୍ଡ଼ ସେନ୍ସସ୍ ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଯେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଯେ ପକ୍ଷୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ କହିଲେ ଗୋଟେ ରିସୋର୍ସ ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସ କହିଲେ ଅଚୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ତାକୁ ତାର ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର। ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମକୁ ସହାୟକ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷୀର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅବଦାନ ରହୁଛି? ଅନେକ ଅବଦାନ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି କହିବା ମଞ୍ଜି ବିପଣନ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ମଞ୍ଜି ନେଇ ପକାଇବା, ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ପରାଗରେଣୁକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ପକାଇବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସ୍କାଭେଞ୍ଜର ହିସାବରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ସଫା କରି ରଖିବା, ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା, ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ସହାୟକ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାରିଆ କୁଣ୍ଡିରେ ମୁଁ ସକାଳ ପାଖରୁ ଆସି ଅବଜର୍ଭେସନ୍ କରୁଥିଲି, ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମଧ୍ୟ କହିଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ କମ୍ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ପାଖରେ ରହିଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଥିଲା। ପାଖାପାଖି ମୋ ଅନୁମାନ ପାଖାପାଖି 2500ରୁ ଉପର ପକ୍ଷୀ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଥିଲି। ତେଣୁ ଯାହା ହେଉ ଏକ ମନମୁଗ୍ଧକର ପରିବେଶ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି, ଏକ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ପ୍ଲେସ୍ ହିସାବରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ଦରକାର। କାରଣ ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସି ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା ଦରକାର। କାରଣ ବିଗତ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ କଲେ ଦେଇଥିଲୁ ଆମର ସରକାରଙ୍କୁ, ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଏଥିରେ ନ ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଆମର ଅନୁମାନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠିକାର ଲୋକାଲ ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଏହାର ଗୋଟେ ମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରାଯାଇ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରିବ। ଏହାର ଯେହେତୁ ଆମ ଯେଉଁ ବାର୍ଡ଼ସମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁ ସଲିମ ଅଲି ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଜଣେ ଜଣେ ସଲିମ ଅଲି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ସେ ଥିଲେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରୁଥିଲେ, ପକ୍ଷୀକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ପକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ଯେ ବାର୍ଡ଼ସମ୍ୟାନ୍ ଆଉ କେହି ବାହାରିବେ ନାହିଁ ତାର କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ ସେଇଭଳିଆ ହେଇପାରିବା, ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଇପାରିବା, ଏବଂ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବା ଏ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା, ଏ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା। ଏ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରକୃତିକୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏ ଦାରିଆ କୁଣ୍ଡି, ତେଣୁ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ବିହାର ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଶୀତ ଦିନ ଅଛି, ବିଦେଶରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ଏକ ପକ୍ଷୀ ବିହାରର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ନେଇପାରିବେ। ଯାହା ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା, ସେଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ମୁଁ ଏଇ ତରଫରୁ କହିବି ଯେ ଏଇ ଦିନ ଏଇ ଗାଁରେ ମୋର ଜନ୍ମ, ମୋ ପିଲାଦିନରୁ ଏଇଠୁ ପାଖରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ବଢ଼ିକି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାଦିନର କଥା ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ବଖାଣିବି ତାହେଲେ ତା ପାଖରେ ଆଜି ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ କୁଣ୍ଡି ଦିନ ଥିଲା ଯେ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ଭରପୁର ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ପକ୍ଷୀ, ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ପକ୍ଷୀ। ଏପରିକି ମୁଁ ନିଜେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି ଏ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ବନ୍ଧୁକ ଧରିକି ଆସନ୍ତି। ସବୁ ସରାଳି ମାନେ ହଜାର ହଜାର ସରାଳି ଆପଣଙ୍କର ଭାବି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେମାନେ ଏକ ଫାୟାରିଂ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଫାୟାରିଂର କିଏ ମଲା ନ ମଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦଳ ଦଳ ହେଇକି ଉଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଫଲ୍ସ ଫାୟାରିଂ କରିକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୁଇଟାକୁ ଶିକାର କରନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ବାବଦରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସେଦିନର ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଆଜି ସେଭଳିଆ ନାହିଁ। ତାର ଏଇ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡିର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଦେଉଥିଲା ସେ ଜିନିଷ ବି ନାହିଁ। ଏଇଠୁ ଫୁଲ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଏତେ ପ୍ରମାଣ ପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ପିଲାଦିନର ଆମେମାନେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ସବୁ ଫୁଲ ଗୁଟେଇକି ଆମେ ଏଇ ଗୋଟେ ବସ୍ ଯାଏ, ସେ ବସ୍ରେ ଆମେ ପଠାଉଥିଲୁ ଯେ ବାରିପଦା ବେତନଟି ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ସେ ଫୁଲ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କୁଣ୍ଡି ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏଇଟାକୁ ସେଇ କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିବ, ସେଇଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବା ଦରକାର। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଜିନିଷକୁ କେମିତି ଆମେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିବା, ସେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରଦାନର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କବକ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଯେତେ ଦଳ ବଢ଼ିବ ସେତେ ଆମର ଯେଉଁ ଜଳଚର ଜୀବମାନେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ଯେତେ ଯେତେ ଦଳ ବଢ଼ିବ ସେତେ ସେତେ ଏଇ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡିର ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାଟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ ଡକ୍ଟର ଧ୍ରୁବଚରଣ ପ୍ରଧାନ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳଚର ଜୀବ, ଯେଉଁ କଥା ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶିଶିର କୁମାର ନାୟକ ମହୋଦୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଟାକୁ ଯଦି ଏକ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ
ପରିଣତ କରିପାରିବା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଣିରେ ରହୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକା ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ନାକ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଟା ହେଉଛି ସ୍ନେକ୍ ଯେଟା ସାପ ସାପ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ରହିଲା ଅଳ୍ପ ସାପ ରହିଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନେ ଆସିଲେ ସେଟା ଦେଖିକି ଗଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଲା କିଛି କୁଚିଆ କିଛି ଜାଗାରେ କିଛି ଗେଣ୍ଡା କିଛି ଜାଗାରେ କିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାପ ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ସରୀସୃପ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଜାଗାରେ କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ଆପଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ତାକୁ କୋଟେସନ୍ କରିକି ଯଦି ରଖାଯାଏ ଯେମିତିକା ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଉଛି ଏଇ ବନ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ରହୁଛି ଜଳଚର ଜୀବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଇକୋ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆମେ ଏଟାକୁ ପରିଣତ କରିପାରିବା ତାର କାରଣ ଆମର ନିକଟରେ ରହିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଆପଣଙ୍କର ମାଣତ୍ରୀ ଏବଂ ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଆମର ଯେଟା ମନୁମେଣ୍ଟ ଆମର ହରିପୁରରେ ତେଣୁ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବିରାଟ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଲଗାଇ ଦିଆଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଉପରେ ଉଠିକି ସେମାନେ ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାକୁ ମନ ଭରିକି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳଚର ଜୀବମାନେ ରହିଲେ ଆମର ପାଖରେ ରହିଛି ଏଠି ବୈଶିଙ୍ଗା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏପଟେ ମାଣତ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏପଟେ ଆମର ରହିଛି ପଞ୍ଚପଲ୍ଲୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଏଠାର ପାଖରେ ରହିଛି ଆମର ପାଟଳିପୁରା ଏପଟେ ରହିଛି ଶାଳଗାଁ ଏ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାର ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଜୈବିକ ଜୈବ ବିବିଧତାର ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ଭାବରେ ଏଟାକୁ ସେ ଘୋଷଣା କଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୈକ୍ଷିକ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ